పయనం న్యూస్ ఛానల్ ప్రేక్షకులకు శుభాకాంక్షలు. కేంద్ర ప్రభుత్వం చేపట్టనున్న వక్ఫ్ బిల్లుకు వ్యతిరేకంగా శ్రీ సత్యసాయి జిల్లా ధర్మవరం పట్టణంలో ముస్లిం సోదరులు చేపట్టిన రిలే నిరాహార దీక్షలు 21/4/2025 సోమవారం నాటికి ముగిసినవి. ఈ సందర్భంగా ముస్లిం సోదరులు బహిరంగ సభలో ఏర్పాటు చేసుకొని ప్రసంగించి అనంతరం ఆర్డీఓ గారికి వినతిపత్రం ఇవ్వడం జరిగినది. ఈ వీడియో చూసిన వారు నచ్చినట్లయితే లైక్ చేసి షేర్ చేసి సబ్స్క్రైబ్ చేయవలసిందిగా మనవి. करता हूँ थोड़ा इधर मुतवज्जे हो। हम अपनी ताकत और हमारी इत्तेहाद को बताने के लिए हम यहाँ आए हुए हैं और हम सब एक हैं। इस वक्त एक दो नहीं, पूरे हिंदुस्तान के 25-30 करोड़ मुसलमान सड़कों पे आकर हुकूमत को ललकार के कह रहे हैं कि देखो ये हमारा हक है। तुमने मामूली काम नहीं किया, शाम के पुट्टे में हाथ डाला है। मामूली काम नहीं, वक्त पर तुमने जो हाथ डाला है ये बहुत बड़ा मसला है। यो समझा कि तुमने हमारी शहरत को, जान के रग को छेड़ा है, जिस्म के नाजुक पार्ट को तुमने हाथ लगाया है। ये आसान काम नहीं है। शायद के हिंदुस्तान में आजादी के बाद से आज तक इतनी बड़ी रैलियां और लाखों करोड़ों मुसलमान मैदान में पहली दफा हुकूमत के मुकाबले में खड़े हुए हैं। ये तारीख लिखी जाएगी। हमें सेंट्रल हुकूमत से कहते हैं कि शायद तुम देख रहे होगे सारा मंजर, आजादी के बाद से लेकर आज तक 70 व 5 साल गुजर गए और आज सारा मुसलमान मैदान में खड़े होकर कह रहा है ये हमारा हक है। जैसे नमाज, रोजा, ज़कात इस्लाम की बुनियादी चीजें हैं, समझो कि वक्फ भी ऐसे ही है। अगर ये कहा जाए कि वजू की इजाजत से मिसवाक नहीं कर सकते, हम ऐसे मैदान में आएंगे। अगर तुम कहो कि नमाज पढ़ सकते हो, अजान नहीं दे सकते, जैसे आज मैदान में आए ऐसे मैदान में निकलेंगे। जैसे नमाज रोजे का नाजुक मसला है, ऐसे ही वक्फ का मसला भी है। वक्फ हमारी मुसलमानों की इबादत की प्रॉपर्टी है। ये लैंड ब्रोकर आज आ चुके हैं मैदान में। आज सेंट्रल हुकूमत लैंड ब्रोकर की हैसियत से बाहर आकर हमारे मुसलमानों की प्रॉपर्टी पर, मुसलमानों की जगहों पर, इबादत गाहों पर बुरी और गंदी नजर डालकर इसको हड़पना चाहती है। इसलिए हम ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल बोर्ड के साथ हम खड़े हुए हैं, जमीयतुल उलमा हिंद के साथ हम खड़े हुए हैं और हम एक ही नारा लगाते हैं, ये तुमने जो बिल लाई है ये टोटल बिल हम रिजेक्ट करते हैं और हम इस बिल को मंजूर होने नहीं देंगे। इंशाअल्लाह टोटल बिल हम रिजेक्ट करते हैं। हमें बिल मंजूर नहीं है, हमें बिल मंजूर नहीं है। आखिर में बात जरूर हम कहेंगे पूरे मुसलमानों की तरफ से, बिल वापस ले ली जाए, खैरियत है तुम्हारी, वरना एक दो नहीं 25-30 करोड़ मुसलमान अपने हक को लेने के लिए मैदान में आया हुआ है। हमें मालूम है हमने ब्रिटिश गवर्नमेंट को कैसे भगाया है, हम तारीख जानते हैं और हमारे खून में अकाबिरीन देवबंद का खून दौड़ रहा है। हमें मालूम है किसके साथ क्या मामला करना है। लिहाजा हम अपने इस हक की जंग को पुरअमन तरीके पर, कॉन्स्टिट्यूशन के कानून के मुताबिक हम पुरअमन तरीके पर हम मांग रहे हैं। लिहाजा हम सुप्रीम कोर्ट के जजों से भी ये पैगाम देना चाहते हैं, देखो आज इंसाफ का कलम तुम्हें चलाना है। इस मुल्क की सबसे बड़ी कोर्ट है सुप्रीम कोर्ट। अगर तुमने इंसाफ न किया, इस मुल्क में याद रखा जाएगा सुप्रीम कोर्ट के जज जो थे वो कैसे थे, पूरी जिंदगी बात याद रखी जाएगी और पूरी इंसानियत 130 करोड़ लोग हिंदुस्तान के तुम पे लानत बरसाएंगे। लिहाजा हम सेंट्रल हुकूमत से भी और सुप्रीम कोर्ट के जजों से भी बात कहते हैं, कानून का जो हक है वो हक हमारे साथ दिया जाए। इसी के साथ अपनी बात खत्म करता हूँ और हमारे अपने मुस्लिम भाइयों से अर्ज करता हूँ कि आप दुआओं का एहतमाम भी करें और इंशाअल्लाह जब तक ये बिल टोटल रिजेक्ट नहीं होगी तब तक हम खामोश नहीं बैठेंगे। भाई पूरा मजमा जरा आरडीओ ऑफिस के पास आ जाए, वहीं दुआ कर लेंगे आरडीओ ऑफिस के पास।
ధర్మవరం పట్టణంలో ప్రతి మైనార్టీల ఇంటి నుంచి కదిలి వచ్చిన వేలాది మంది సమూహం అది. ఈ ర్యాలీకి వామపక్ష పార్టీలు మద్దతిచ్చి సంఘీభావం తెలియజేసినాయి. ముస్లిం పెద్ద అయిన తాహిర్ మౌలానా వారి భాషలో ప్రసంగించారు. స్పష్టంగా తెలియజేస్తా ఉన్నాను. ఎందుకంటే నరేంద్ర మోడీ గారు మన దేశ స్వతంత్రం కోసం బీజేపీ పార్టీ లేదు, అదేవిధంగా ఆర్ఎస్ఎస్ పార్టీ లేదు, ఆ రోజు వామపక్ష పార్టీలు, అదేవిధంగా మైనార్టీ ముస్లిం సోదరులు అనేక మంది ప్రాణత్యాగాలు చేసి దేశం కోసం, దేశ స్వతంత్రం కోసం త్యాగాలు చేసేటువంటి వ్యక్తుల మీద ఇవాళ సిక్కుపెట్టి నరేంద్ర మోడీ గారు పరిపాలిస్తా ఉన్నారు. ఈ రోజు రైతులు విధిస్తా ఉన్నారు. అదేవిధంగా కార్మికులకు 44 చట్టాలను పెట్టి చట్టాలను 4 చట్టాలు తీసుకొని వచ్చి కార్మికులందరినీ కూడా రోడ్డుపైకి తీస్తా ఉన్నారు. కార్మికులందరూ కూడా రోడ్డుపై ఉన్నారు. కార్మికుల చట్టాలు అనేక మంది త్యాగాలు చేసి 8 గంటలు పని చేయాలని చెప్పి తెస్తే దాన్ని మనం 8 గంటల నుంచి 12 గంటలకు సవరణ చేయాలని చెప్పి 44 చట్టాలని 4 కోట్లుగా తీసుకొని వచ్చి ఇవాళ కార్మిక చట్టం, ఇవాళ కేంద్ర ప్రభుత్వం నరేంద్ర మోడీ గారు ఇవాళ ఎండను సైతం లెక్క చేయకుండా మీరు అర్ధరాత్రిలో దొంగ చట్టాలను తీసుకొచ్చిన మేము బెదిరేది లేదు, ఆగ్రహం లేదు. భవిష్యత్తులో మీరు వ్యతిరేక చట్టాలు తీసుకొచ్చిన మరిన్ని ఉద్యమాలతో మీకు బుద్ధి చెప్తామని ఈ సందర్భంగా హెచ్చరిస్తున్నాం. ఇవాళ ప్రతిసారి కూడా అధికారం చేపడతానే ముస్లింలకు వ్యతిరేక చట్టాలు తీసుకొస్తారు. అదే విధంగా వ్యవసాయ రైతులకు వ్యతిరేక చట్టాలు తీసుకొస్తారు. ఇవాళ రాజ్యాంగాన్ని మార్చాలని చూస్తున్నారు. ఇవాళ దేశ స్వతంత్రం కోసం పోరాడినటువంటి సెక్యులర్ పార్టీలు, భారత కమ్యూనిస్ట్ పార్టీలు, అదేవిధంగా కాంగ్రెస్ పార్టీ ఇవాళ దేశంలో ఉన్నటువంటి అనేక చట్టాల పైన ఇవాళ స్వీకరిస్తే మీరు అధికారం చేతబట్టి ఇవాళ వ్యతిరేక చట్టాలు తీసుకొని వచ్చి ఇవాళ రైతుల్ని, ముస్లింని నెట్టేటమంచే కార్యక్రమాన్ని బీజేపీ ప్రభుత్వం అవలంబిస్తుంది. అందుకని మనమందరం కూడా కంగళ భద్రం కావాలి. భవిష్యత్తులో నరేంద్ర మోడీ ఉనికిని చాటుకోవడానికి మనమందరం కూడా దించడానికి సిద్ధం కావాలని సందర్భంగా తెలియజేస్తున్నాం.
మధు గారికి ముస్లిం మైనారిటీల తరఫున ప్రత్యేక ధన్యవాదాలు తెలియజేసుకుంటూ సిపిఎం సీనియర్ నాయకులు భాషా గారికి 2 నిమిషాలు మాట్లాడవలసిందిగా కోరుతున్నాం. ముస్లిం మైనారిటీ సోదరులందరికీ, వేదిక ముందు ఉన్న పెద్దలకి సిపిఎం పార్టీ తరఫున ప్రత్యేక ధన్యవాదాలు చేస్తున్నాం. మిత్రులారా, ఈరోజు ఇక్కడ మైనారిటీ సోదరులందరూ కూడా ఈ ర్యాలీగా వచ్చి ఈ కార్యక్రమం విజయవంతం చేయడానికి వచ్చిన మీ అందరికీ కూడా పేరు పేరున కూడా ధన్యవాదాలు తెలియజేస్తున్నాం. మిత్రులారా, ఈ రోజు బీజేపీ అధికారంలోకి వచ్చిన తర్వాత మొత్తం ఆయన ఏమనుకుంటాడో వాళ్ళని ఒక్కొక్క వర్గాలకి టార్గెట్ చేస్తూ ఆ వర్గాల మీద దాడులు చేస్తూ ఈరోజు మైనార్టీల పైన ఈ చట్టం తీసుకొచ్చి ఈ మైనార్టీల పైన ఎంతో పెద్ద ప్రేమ ఉంది, పేద వర్గాలందరూ కూడా మైనార్టీలకు ముందు తీసుకొస్తాను ఈ చట్టం ద్వారా అని చెప్పేసి అనేక రకాల మాటలు కళ్ళబుల్లి మాటలు మాట్లాడుతున్నాడు. నరేంద్ర మోడీ గారు, మీరు 11 ఏళ్లు ప్రధానమంత్రిగా ఉండి ఇన్ని బడ్జెట్లు ప్రవేశపెట్టారు. మైనార్టీల కోసం ఏ రోజైనా కానీ, మైనార్టీల పేద వర్గానికి ముందు తీసుకొచ్చడానికి కోసం ఏ రోజైనా కానీ బడ్జెట్ లో వాళ్ళ కేటాయింపులు ఏమైనా చేశారా అని చెప్పేసి ఈ సందర్భంగా ఆయనని అడుగుతున్నాం. ఈ రోజు ఆయన చెప్పే మాటలని ఒక వేదిక మీద వచ్చి ఏ మాట అయితే అతను మాట్లాడతాడు అదంతా పచ్చి అబద్ధం. మోడీ, అమిత్ షా ఇదందరూ ఒక అబద్ధాలు తప్ప నిజం ఏ రోజు కూడా మాట్లాడలేదు. ఆయన నిజం అనేది మాట్లాడితే ఆయన మరుసటి రోజే చనిపోతాడు. ఆయన నిజం అనే మాటే మాట్లాడతాడు. పార్లమెంట్ సాక్షిగా అబద్ధాలే, బయట అబద్ధాలే. ఒక ప్రధానమంత్రిగా ఉండి ఆర్ఎస్ఎస్ వేదికల మీద పోయి మాట్లాడుతున్నారంటే ఇంతకంటే సిగ్గుచేటు ఏమన్నా ఉందా అని చెప్పేసి మనందరూ కూడా తెలుసుకోవాల్సిన అవసరం ఉంది. ఈరోజు మైనార్టీలకి ఈ చట్టం గురించి ఆయన అనేక మాటలు మాట్లాడతాడు. మైనార్టీలకు సంబంధించిన భూములన్నీ అన్యాక్రాంతం అయిపోతున్నాయని. ఎక్కడే కానీ అనేకాంతం కాలే. ఈ రోజు మైనార్టీ చట్టాల్లోకి, మైనార్టీ ఎక్స్పోర్ట్లోకి హిందువులను తీసుకొచ్చి లేకుంటే 3-3 పెడతామంటావు. ఈ అదే విధంగా అనేక దేవాలయాల భూములు ఉన్నాయి, అదే విధంగా అనేక రకాల దేవస్థానాల భూములు ఉన్నాయి. అట్లా మనం ఎక్కడ పోలే కదా, ఎవరు పోవడం లేదు మైనార్టీలు. కాబట్టి మోడీ గారు ఇప్పటికైనా ఈ చట్టాన్ని వెనక్కి తీసుకోకపోతే మీకు బుద్ధి వచ్చే వరకు మైనార్టీ సోదరుల్ని వామపక్ష పార్టీలు, కమ్యూనిస్టులు, ప్రజాస్వామ్యవాదులు, లౌకిక వాదులందరూ కలిసి మిమ్మల్ని అందరినీ తిప్పిపట్టే వరకు ఈ పోరాటం కొనసాగుతుందని తెలియజేస్తూ ఈ అవకాశం ఇచ్చిన మీ అందరికీ మౌలా భాషాన్న గారికి ధన్యవాదాలు తెలియజేస్తూ ఇప్పుడు మౌలానా గారికి మాట్లాడవలసిందిగా కోరుచున్నాము. अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। बुजुर्गों और अजीज करता हूँ थोड़ा इधर मुतवज्जे हो। हम अपनी ताकत और हमारी इत्तेहाद को बताने के लिए हम यहाँ आए हुए हैं और हम सब एक हैं। इस वक्त 1-2 नहीं, पूरे हिंदुस्तान के 25-30 करोड़ मुसलमान सड़कों पे आकर हुकूमत को ललकार के कह रहे हैं कि देखो ये हमारा हक है। तुमने मामूली काम नहीं किया, शाम के पुट्टे में हाथ डाला है। मामूली काम नहीं, वक्त पर तुमने जो हाथ डाला है ये बहुत बड़ा मसला है। यो समझा कि तुमने हमारी शहरत को, जान की रग को छेड़ा है, जिस्म के नाजुक पार्ट को तुमने हाथ लगाया है। ये आसान काम नहीं है। शायद के हिंदुस्तान में आजादी के बाद से आज तक इतनी बड़ी रैलियां और लाखों करोड़ों मुसलमान मैदान में पहली दफा हुकूमत के मुकाबले में खड़े हुए हैं। ये तारीख लिखी जाएगी। हमें सेंट्रल हुकूमत से कहते हैं कि शायद तुम देख रहे होगे सारा मंजर, आजादी के बाद से लेकर आज तक 70-5 साल गुजर गए और आज सारा मुसलमान मैदान में खड़े होकर कह रहा है ये हमारा हक है। जैसे नमाज, रोजा, ज़कात इस्लाम की बुनियादी चीजें हैं, समझो कि वक्फ भी ऐसे ही है। अगर ये कहा जाए कि वजू की इजाजत है, मिसवाक नहीं कर सकते, हम ऐसे मैदान में आएंगे। अगर तुम कहो कि नमाज पढ़ सकते हो, अजान नहीं दे सकते, जैसे आज मैदान में आए ऐसे मैदान में निकलेंगे। जैसे नमाज रोजे का नाजुक मसला है, ऐसे ही वक्त का मसला भी है। वक्त हमारी मुसलमानों की इबादत की प्रॉपर्टी है। ये लैंड ब्रोकर आ जा चुके हैं मैदान में।
आज सेंट्रल हुकूमत लैंड ब्रोकर की हैसियत से बाहर आकर हमारे मुसलमानों की प्रॉपर्टी पर, मुसलमानों की जगहों पर, इबादत गाहों पर बुरी और गंदी नजर डालकर इसको हड़पना चाहती है। इसलिए हम ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल बोर्ड के साथ हम खड़े हुए हैं, जमीयतुल उलमा हिंद के साथ हम खड़े हुए हैं और हम एक ही नारा लगाते हैं, ये तुमने जो बिल लाई है ये टोटल बिल हम रिजेक्ट करते हैं और हम इस बिल को मंजूर होने नहीं देंगे इंशाअल्लाह। टोटल बिल हम रिजेक्ट करते हैं, हमें ये बिल मंजूर नहीं है, हमें ये बिल मंजूर नहीं है। आखिर में बात जरूर हम कहेंगे पूरे मुसलमानों की तरफ से, बिल वापस ले ली जाए, खैरियत है तुम्हारी, वरना एक दो नहीं 25-30 करोड़ मुसलमान अपने हक को लेने के लिए मैदान में आया हुआ है। हमें मालूम है हमने ब्रिटिश गवर्नमेंट को कैसे भगाया है, हम तारीख जानते हैं और हमारे खून में अकाबरीन देवबंद का खून दौड़ रहा है। हमें मालूम है किसके साथ क्या मामला करना है, लिहाजा हम अपने इस हक की जंग को पुरअमन तरीके पर, कॉन्स्टिट्यूशन के कानून के मुताबिक हम पुरअमन तरीके पर हम मांग रहे हैं। लिहाजा हम सुप्रीम कोर्ट के जजों से भी पैगाम देना चाहते हैं, देखो आज इंसाफ का कलम तुम्हें चलाना है। इस मुल्क की सबसे बड़ी कोर्ट है सुप्रीम कोर्ट, अगर तुमने इंसाफ न किया इस मुल्क में याद रखा जाएगा सुप्रीम कोर्ट के जज जो थे वो कैसे थे, पूरी जिंदगी बात याद रखी जाएगी और पूरी इंसानियत 130 करोड़ लोग हिंदुस्तान के तुम पे लानत बरसाएंगे। लिहाजा हम सेंट्रल हुकूमत से भी और सुप्रीम कोर्ट के जजों से भी बात कहते हैं, कानून का जो हक है वो हक हमारे साथ दिया जाए। इसी के साथ अपनी बात खत्म करता हूँ और हमारे अपने मुस्लिम भाइयों से अर्ज करता हूँ कि आप दुआओं का एहतमाम भी करें और इंशाअल्लाह जब तक ये बिल टोटल रिजेक्ट नहीं होगी तब तक हम खामोश नहीं बैठेंगे, खामोश नहीं बैठेंगे। भाई पूरा मजमा जरा आरडीओ ऑफिस के पास आ जाए, वही दुआ कर लेंगे आरडीओ ऑफिस के पास। बिल से
స్పష్టంగా తెలియజేస్తా ఉన్నాను. ఎందుకంటే నరేంద్ర మోడీ గారు మన దేశ స్వతంత్రం కోసం బీజేపీ పార్టీ లేదు, అదేవిధంగా ఆర్ఎస్ఎస్ పార్టీ లేదు, ఆ రోజు వామపక్ష పార్టీలు, అదేవిధంగా మైనార్టీ ముస్లిం సోదరులు అనేక మంది ప్రాణత్యాగాలు చేసి దేశం కోసం, దేశ స్వతంత్రం కోసం త్యాగాలు చేసేటువంటి వ్యక్తుల మీద ఇవాళ సుత్తు పెట్టి నరేంద్ర మోడీ గారు పరిపాలిస్తా ఉన్నారు. ఈ రోజు రైతులు విధిస్తా ఉన్నారు. అదేవిధంగా కార్మికులకు 44 చట్టాలు ఉన్నటువంటి చట్టాలను 4 చట్టాలు తీసుకొని వచ్చి కార్మికులందరినీ కూడా రోడ్డుపైకి పిలుస్తా ఉన్నారు. కార్మికులందరూ కూడా రోడ్డుపై ఉన్నారు. కార్మికుల చట్టాలు అనేక మంది త్యాగాలు చేసి 8 గంటలు పని చేయాలని చెప్పి తెస్తే దాన్ని మనం 8 గంటల నుంచి 12 గంటలకు సవరణ చేయాలని చెప్పి 44 చట్టాలని 4 కోట్లుగా తీసుకొని వచ్చి ఇవాళ కార్మిక చట్టం, ఇవాళ కేంద్ర ప్రభుత్వం నరేంద్ర మోడీ గారు ఇవాళ ఎండను సైతం లెక్క చేయకుండా మీరు అర్ధరాత్రిలో దొంగ చట్టాలను తీసుకొచ్చిన మేము బెదిరేది లేదు, ఆగ్రహం లేదు. భవిష్యత్తులో మీరు వ్యతిరేక చట్టాలు తీసుకొచ్చిన మరిన్ని ఉద్యమాలతో మీకు బుద్ధి చెప్తామని ఈ సందర్భంగా హెచ్చరిస్తున్నాం. ఇవాళ ప్రతిసారి కూడా అధికారం చేపడతానే ముస్లింలకు వ్యతిరేక చట్టాలు తీసుకొస్తారు. అదే విధంగా వ్యవసాయ రైతులకు వ్యతిరేక చట్టాలు తీసుకొస్తారు. ఇవాళ రాజ్యాంగాన్ని మార్చాలని చూస్తున్నారు. ఇవాళ దేశ స్వతంత్రం కోసం పోరాడినటువంటి సెక్యులర్ పార్టీలు, భారత కమ్యూనిస్ట్ పార్టీలు, అదేవిధంగా కాంగ్రెస్ పార్టీ ఇవాళ దేశంలో ఉన్నటువంటి అనేక చట్టాల పైన ఇవాళ స్వీకరిస్తే మీరు అధికారం చేతబట్టి ఇవాళ వ్యతిరేక చట్టాలు తీసుకొని వచ్చి ఇవాళ రైతుల్ని, ముస్లింని మెట్టేటమంచే కార్యక్రమాన్ని బీజేపీ ప్రభుత్వం అవలంబిస్తుంది. అందుకని మనమందరం కంగళ పత్రం కావాలి. భవిష్యత్తులో నరేంద్ర మోడీ ఉనికిని చాటుకోవడానికి మనమందరం కూడా దించడానికి సిద్ధం కావాలని సందర్భంగా తెలియజేస్తున్నాం. మోదీ గారికి ముస్లిం మైనారిటీల తరఫున ప్రత్యేక ధన్యవాదాలు తెలియజేసుకుంటూ ఇప్పుడు సిపిఎం సీనియర్ నాయకులు భాషా గారికి 2 నిమిషాలు మాట్లాడవలసిందిగా కోరుతున్నాం. ముస్లిం మైనారిటీ సోదరులందరికీ, వేదిక ముందు ఉన్న పెద్దలకి సిపిఎం పార్టీ తరఫున ప్రత్యేక ధన్యవాదాలు చేస్తున్నాం. ఈరోజు ఇక్కడ మైనారిటీ సోదరులందరూ కూడా ఈ ర్యాలీగా వచ్చి ఈ కార్యక్రమం విజయవంతం చేయడానికి వచ్చిన మీ అందరికీ కూడా పేరు పేరున కూడా ధన్యవాదాలు తెలియజేస్తున్నాం. మిత్రులారా, ఈ రోజు బీజేపీ అధికారంలోకి వచ్చిన తర్వాత మొత్తం ఆయన ఏమనుకుంటాడో వాళ్ళని ఒక్కొక్క వర్గాలకి టార్గెట్ చేస్తూ ఆ వర్గాల మీద దాడులు చేస్తూ ఈరోజు మైనార్టీల పైన ఈ చట్టం తీసుకొచ్చి ఈ మైనార్టీల పైన ఎంతో పెద్ద ప్రేమ ఉంది, పేద వర్గాలందరూ కూడా మైనార్టీలకు ముందు తీసుకొస్తాను ఈ చట్టం ద్వారా అని చెప్పేసి అనేక రకాల మాటలు, కళ్ళబుల్లి మాటలు మాట్లాడుతున్నాడు. నరేంద్ర మోడీ గారు మీరు 11 ఏళ్లు ప్రధానమంత్రిగా ఉండి ఇన్ని బడ్జెట్లు ప్రవేశపెట్టారు. మైనార్టీల కోసం ఏ రోజైనా కానీ, మైనార్టీ పేద వర్గానికి ముందు తీసుకొచ్చడానికి కోసం ఏ రోజైనా కానీ బడ్జెట్ లో వాళ్ళు కేటాయింపులు ఏమైనా చేశారా అని చెప్పేసి ఈ సందర్భంగా ఆయనని అడుగుతున్నాం. ఈ రోజు ఆయన చెప్పే మాటలని ఒక వేదిక మీద వచ్చి ఏ మాట అయితే అతను మాట్లాడతాడు అదంతా పచ్చి అబద్ధం. మోడీ, అమిత్ షా వీళ్ళందరూ ఒక అబద్ధాలు తప్ప నిజం ఏ రోజు కూడా మాట్లాడలేదు. ఆయన నిజం అనేది మాట్లాడితే ఆయన మరుసటి రోజే చనిపోతాడు. ఆయన నిజం అనే మాటే మాట్లాడతాడు. పార్లమెంట్ సాక్షిగా అబద్ధాలే, బయట అబద్ధాలే. ఒక ప్రధానమంత్రిగా ఉండి ఆర్ఎస్ఎస్ వేదికల మీద పోయి మాట్లాడుతున్నాడంటే ఇంతకంటే సిగ్గుచేటు ఏమన్నా ఉందా అని చెప్పేసి మనందరూ కూడా తెలుసుకోవాల్సిన అవసరం ఉంది. ఈరోజు మైనార్టీలకి ఈ చట్టం గురించి ఆయన అనేక మాటలు మాట్లాడతాడు. మైనార్టీలకు సంబంధించిన భూములన్నీ అన్యాక్రాంతం అయిపోతున్నాయని. ఎక్కడే కానీ అనేకాంతం కాలే. ఈ రోజు మైనార్టీ చట్టాల్లోకి, మైనార్టీ ఎక్స్పోర్ట్లోకి హిందువులను తీసుకొచ్చి లేకుంటే 3-3 పెడతామంటావు. అదే విధంగా అనేక దేవాలయాల భూములు ఉన్నాయి, అదే విధంగా అనేక రకాల దేవస్థానాల భూములు ఉన్నాయి. అట్లా మనం ఎక్కడ పోలే కదా, ఎవరు పోవడం లేదు మైనార్టీలు. కాబట్టి మోడీ గారు ఇప్పటికైనా ఈ చట్టాన్ని వెనక్కి తీసుకోకపోతే మీకు బుద్ధి వచ్చే వరకు మైనార్టీ సోదరుల్ని వామపక్ష పార్టీలు, కమ్యూనిస్టులు
భాషాన్న గారికి ధన్యవాదాలు తెలియజేస్తూ ఇప్పుడు మౌలానా గారికి మాట్లాడవలసిందిగా కోరుచున్నాము. अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बुजुर्गों और अजीज